ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ఎస్ఎండిసి ప్రేక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మంచిర్యాల జిల్లా పరిషత్ బాలుర క్రీడా మైదానంలో మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లింలకు ఇఫ్తార్ విందు ఇచ్చారు. శనివారం రాత్రి అల్పాహారం తీసుకుని ఉపవాస దీక్ష విరమించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు, పట్టణంలోని ముస్లింలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. बात करिए चाहे तो साथ मिनिस्ट्री आने के बाद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अ'तैत व ला मु'तिय लिमा मनअत। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। लोगों बता चलो सिलाना अधिकारी रमज़ान के लिए मौसम आने वाला सब मुसलमान भाई बहनों के लिए मुबारकबाद। उसमें हम लोगों का जब उसका लास्ट फाइनल से ताकि शामिल होने की मौका मिले, उसको आप लोग मौका दिए सो उसको सब लोगों को सब मुसलमान भाई बहनों के लिए सब गुजार करें। और जो देश का सदियों से जो आ रहे गंगा जमुना के पिताजी यहाँ 100-150 साल में नीचे एक बार दो बार हुआ, मगर ये कटकर ये जो भी चीज़ हुआ वो सियासत वाले उसका सियासत चलाने के वास्ते, ये मज़हब में आग लगाने के वास्ते कर से कोई मज़हब या मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन, कोई मज़हब ये नहीं बोलता कि या कुरान समझो, बाइबल समझो, गीता समझो, कोई नहीं बोलता कि दूसरे मज़हब की नफ़रत करो। ये हिसाब नहीं, ये अपनी कोई चीज़ में नहीं, हर चीज़ में यही किए कि सबको प्यार मोहब्बत से बांटो, मोहब्बत बांटो। जब सब लोग सुकून से रहेंगे। आप लोग मुसलमान के लिए बोले तो मुसलमान का मतलब है मुसलम ईमान। मुसलम बोले तो चट्टान का जैसा ईमान रखने वाला मुसलमान है। मुसलमान जो है मुसलमान। आपका कुरान में पहली लफ्ज़ क्या है? जो प्याज है उसको जो प्याज में है उसको पानी उससे ज़्यादा कुछ कोई नहीं मिलता। पहला है सब आगे सब चीज़ में बोला मज़हब के नाम से जो बात के देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए सब मिलकर उसको रोकने के लिए उसको कोई मज़हब ये नहीं बोलता कि सब मज़हब से पहले इंसानियत के साथ लेकर चलो, सब हमने साथ रहेंगे। अपने देश को, राष्ट्र को, जिले को कायम रखे, इकट्ठा रखे चलाने के जो मंचिराल के हमाम जो है ये बाकी शहरों के लिए या बाकी जिलों के लिए इसका एक निशान एक बोल सकते हैं अपन। आज तक जो भी एमआईएम वाला है, बीजेपी वाला है, मगर आज तक कोई कुछ नहीं कर सके। कोई भी आके या सो के म्यूनसिपालिटी में देखे, हर जिला इसमें देखे, कोई कुछ नहीं सकते। उसके लिए मैं आज नहीं ये समझता हूँ, मेरा अदृश्य समझता हूँ। कहीं को बोलते हैं मंचिराल से, मैं मंचिराल में आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ। पर पूरे मुसलमान भाई बहन जिस साल में 2018 में हार गए सो वक्त भी जब भी मेरे को माइनॉरिटीज़ 70-80% था उससे, इस बार तो 100% था। कुछ चीज़ को बोलने वाले बोले हर सब चीज़ में अपने यही कायम रखने का जो लोगों को चित नहीं है, जो लोग करने के लिए रोज़गार नहीं है, जो लोगों को पहने के लिए कपड़ा नहीं है,
जिनका बच्चे को पढ़ाने का ऐसा नहीं है उसके पास, जिसको वो चीज़ों को ध्यान करते हो, वो चीज़ों को ध्यान करते हो, उसके ऊपर आगे चल के सबको सब चीज़ पहुंचाने का है। वो चक्कर में हम लोग कांग्रेस पार्टी है भी, मैं भी हूँ, आगे चल के वही होने वाला है। कोई ऐसा मत समझो कि आप लोग बेसहारा है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई ये नहीं होगा, ये कहाँ असेंबली में कोई बेसहारा नहीं है। मैं वो लोगों का सहारा हूँ जिसको मैं जीत गया, सो इसके पास बोलने के लिए जबान नहीं है, उसका जबान मैं बन के काम करना चाह रहा हूँ। बस वही है मेरा। फिर एक बार आपको मुबारकबाद देते हुए मौका दिया उसको शुक्रिया अदा करते हुए मैं शुक्रिया जिला एडमिनिस्ट्रेशन से जिला एडमिनिस्ट्रेशन से जो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हमारे आदरणीय मंचरियाल MLA प्रेम सागर गुटगांव साहब भाग लिए। तो ये हम लोग तेलंगाना का एक अलग कल्चर है कि जितने भी धर्म का पर्व त्यौहार है सारे लोग सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। अभी भी हमारा ये ईद प्लस उसके बाद रामनवमी, उगादी, नया साल, सो ऐसा बहुत सारा पर्व आते रहता है और सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है और हम लोग को इसी तरह से मिलजुल के सुख शांति के साथ रहना है ताकि हमारे राज्य का और देश का और जिला का सबका विकास हो सके। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला ईद सबके लिए, मंचिरियल जिला वासियों के लिए सुख समृद्धि लेके आएगा और हमारा राज्य और प्रगति करेगा। और हम लोग सब लोग मिलजुल के जो भी आगे आने वाली चुनौतियां हैं, जो भी आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम लोग हासिल करेंगे। थैंक यू। మంచిర్యాల జిల్లా గ్రామ వికాస్ ఆధ్వర్యంలో హాజీపూర్ మండలంలోని నర్సింగాపూర్ గ్రామంలో భూమి సుపోషణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గ్రామ వికాస్ ప్రాంత ప్రముఖ్ జిన్నా సత్యనారాయణ రెడ్డి, మండల వ్యవసాయాధికారి బి కృష్ణ మాట్లాడుతూ రైతులు క్రిమిసంహారక మందులు, ఫర్టిలైజర్ వాడి భూమిని, నీటిని, పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నారని, ఈ విధంగా కొనసాగినట్లయితే రాబోయే భావితరాలకు భూమి చౌడు నేలలుగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని, ఇప్పటికైనా రైతులు మేల్కొని ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు వెళ్లాలని, రాబోయే భావితరాల వారి భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ప్రకృతితో దొరికే వనరులను ఉపయోగించుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా RSS కార్యవాహ కృష్ణ భాస్కర్, జిల్లా సంయోజక్ బొలిశెట్టి తిరుపతి, సహా సంయోజక్ వెంబడి కిషన్, గ్రామ వికాస్ జిల్లా సభ్యులు దుర్గం బక్కయ్య, కటుకూరి తిరుపతి, మండల సంయోజక్ లగిశెట్టి వెంకటి, సేంద్రియ రైతులు మారు వెంకటరెడ్డి, నల్ల శంకరయ్య, భోగనందయ్య, మెండు పర్వతాలు, బింగి రామయ్య, బింగి లచ్చయ్య, లగిశెట్టి లక్ష్మయ్య, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రక్ష రక్ష జగదీశ్వర. ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. మరి ఇప్పుడు ఒక చిన్న అందరూ నిలబడి చిన్న ప్రతిజ్ఞ చేయవలసిందిగా నేను చెప్తాను. గ్రామము లేదా పట్టణము ఏదైనప్పటికీ భారతీయ సంస్కృతిలో భాగస్వామినై ఈ భూతల్లి పట్ల మాతృభావనను కలిగి ఉండుటకు నేను సర్వ సన్నద్ధంగా ఉంటాను. ఈ భూతల్లి పట్ల గల నా ఆదరాభిమానాలు, నా దినచర్య మరియు కర్తవ్య పాలనతో నిరూపిస్తాను. ఈ భూమి సుపోషణ గూర్చి నేను నా జీవితాంతం ఈ క్రింది విధంగా శ్రమిస్తాను. భూసారమును
దెబ్బతినకుండా ఆపుదాను. మట్టి సారవంతమును కావడానికి కృషి చేస్తాను. రసాయనిక ఎరువులు, రసాయనిక పురుగు మందులు, రసాయనిక రోగ నిరోధక మందులు ఉపయోగించను. వ్యవసాయములో పంటకు కావలసినంత మేరకే నీటిని ఉపయోగిస్తాను. నీటిని వృధా కానివ్వను. చేల పట్ల పైన చెట్లు పెంచుతాను. పై నియమాలను పాటించడంతో పాటు భూమి సుపోషణ కోసం ఈ క్రింది పద్ధతులను అనుసరిస్తాను. భూసారానికి హాని కలిగించే పదార్థాలను ప్లాస్టిక్, థర్మాకోల్ మొదలైన వాటి వాడకం వీలైనంత తగ్గిస్తాను. భూమికి హాని కలిగించే వస్తువులను జాగ్రత్తగా అతి తక్కువగా భూమికి హాని కలగని రీతిలో ఉపయోగిస్తాను. కాగితాలు మరియు వృక్ష సంబంధ ఉత్పత్తులను అవసరమైతేనే ఉపయోగిస్తాను. వీటిని మరలా ఉపయోగించే పద్ధతులను పాటిస్తాను. చెట్లు నాటి వాటి సంరక్షించే కార్యంలో నేను ఎల్లప్పుడూ పాల్గొంటూ ఉంటాను. ఈ పద్ధతులన్నింటినీ నేను పూర్తి నిష్ఠతో పాటిస్తాను. ఈ పద్ధతులను పాటించడంలోనే నా దేశ సౌభాగ్యం మరియు భూమాత ఔన్నత్యం ఆధారపడి ఉంటాయని విశ్వసిస్తాను. జై హింద్. భారత్ మాతా కీ. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భూమిని చౌడు భూములుగా, ఒక రకంగా పనికిరాని భూములుగా, నిస్సత్వ భూములుగా తయారు చేస్తున్నటువంటి పెస్టిసైడ్స్ను పక్కకు పెట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఆలోచనలో భాగంగా ఉగాది పండుగ రోజు భూమి పూజ పేరుతోని భూమాతను పూజిస్తూ భూమిని సంరక్షించి మనందరం రక్షించబడాలనే ఆలోచనతోని ఈ రోజు నుంచి మొదలుకొని ఏప్రిల్ 30 వరకు తెలంగాణలోని అన్ని గ్రామాలలో భూ సుపోషణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మనం భూమిని కాపాడుతూ మన ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవడం కొరకు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతున్నది. మంచిర్యాల జిల్లాలో దాదాపుగా ఒక 45 గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. ఇదే విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తంలో ఒక 500 నుండి 600 గ్రామాల వరకు మళ్ళీ పాత పద్ధతుల్లో ఎలాగైతే ఏరువాక పౌర్ణమి వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాము. అయితే ఉద్యమ రూపంలో ఈ 30 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏరువాక పౌర్ణమి జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజు కూడా ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము. ప్రత్యేకించి కొన్ని గ్రామాల్లో ఉగాది, శ్రీరామనవమి, అక్షయ తృతీయ, అదేవిధంగా ఏరువాక పౌర్ణిమ ఈ 4 రోజులను ప్రత్యేకించి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రైతులందరూ వచ్చి ఈ మట్టిని తీసుకెళ్ళి పూజించినటువంటి మట్టిని మన పొలాల లోపల చల్లుకొని మంచి పంటలు పండిస్తారని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. పర్వదినాన నర్సింగపూర్ గ్రామంలో గ్రామ వికాస్ ఆధ్వర్యంలో భూమి సుపోషణ అంటే రసాయన ఎరువులు తగ్గిస్తూ సేంద్రియ ఎరువులు పెంపొందించు, అటు భూమి ఆరోగ్యంగా ఇస్తూ మంచి దిగుబడి ఆరోగ్యవంతమైన పంటలను తీస్తూ సమాజానికి ఎటువంటి హానికరం కాకుండా యూజ్ చేసుకుంటూ భవిష్యత్తు తరాలకు ఇటువంటి ఆరోగ్య స్థితిలో ఉన్న భూమిని
పంట ఉత్పత్తులను అందించే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సుమారు ఒక 100 కుటుంబాలు 100 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నాయి. వీటికి నూతన పద్ధతులు కావచ్చు, అధిక దిగుబడులు వచ్చే విధంగా మా వ్యవసాయ శాఖ నుంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నాము. 5 సంవత్సరాల నుండి నర్సింగాపూర్ గ్రామంలో భూసుపోషణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మరి ఉగాది రోజున మరి చేపట్టడం జరిగింది. రాబోయే భావి తరాలకు మంచి గాలి నీరు అని అందియాలన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా మరి గ్రామ వికాస్ ఆధ్వర్యంలో చేయాలని మరి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మంచిర్యాల జిల్లాలోని 30 గ్రామాలలో భూసుపోషణ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమసాగర్ రావు నివాస గృహంలో ఉగాది పర్వదినం వేడుకలు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘనంగా జరిగాయి. ఆదివారం ఉదయం ఉగాది సందర్భంగా నరసింహాచార్యులు పంచాంగ పఠనం చేశారు. కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమసాగర్ రావు, డిఎఫ్ఓ ఆశిష్ సింగ్, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు కొక్కిరాల సురేఖ, పుర ప్రముఖులు పాల్గొని పంచాంగ శ్రవణం చేశారు. నూతన తెలుగు సంవత్సరంలో ఆయా రాశుల వారి జాతకాలు ఎలా ఉన్నాయో నరసింహాచార్యులు చదివి వినిపించారు. ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమసాగర్ రావు జాతకంలో శత్రువు పీడలు ఉన్నప్పటికీ జీవనం బ్రహ్మాండంగా ఏడాది అంతా కొనసాగుతుందని తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, డిఎఫ్ఓ జాతకాలు కూడా బాగున్నాయని వివరించారు. అనంతరం షడ్రుచులతో కూడిన ఉగాది పచ్చడి పంపిణీ చేశారు. ఎమ్మెల్యే తన నివాసంలో ఆహుతులందరికీ ముఖ్య అతిథులకు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రోజున ఈ సంవత్సరం మనకు మూఢం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే 10/6 గురు మూఢం ఉంటుంది. అంటే ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి మొదలుకొని వారికి గురు అబ్దాలి 13/5/2020 ధనలాభము సంపద చేయవృత్తి అభివృద్ధి కలుగును. అక్కడి నుంచి 14/5/2025 నుండి మనకు కాలంలో మార్పు, యుగాది కాస్త ఉగాదిగా రూపాంతరం చెంది వసంత ఋతువులో మొదటి రోజును చైత్ర శుద్ధ ప్రతిపదను మనకు ఉగాదిగా నిర్ణయం చేస్తారు. మనకు తెలుగు సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు. మనకు నిన్నటి వరకు కూడా ఏ సంవత్సరం? క్రోధినామ సంవత్సరం నిన్నటికి మనకు పూర్తి చేసుకొని ఈ సంవత్సరం విశ్వావసునామ సంవత్సరంతో అనేటువంటి నామంతో ఈ సంవత్సరాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. మామూలుగా ఉగాది నాడు మనం చేయదగినటువంటి కార్యక్రమాలు తప్పకుండా ఒక 3 కార్యక్రమాలు చెప్తారు. ఏమిటండి ఆ 3 అంటే, ఒకటి చక్కగా తలారా స్నానాలు చేసుకొని నూతన వస్త్రాలు ధరించి దైవ దర్శనం చేసుకోవడం. రెండవది శతాయుర్ వజ్రదేహాయ సర్వారిష్ట నివారక అని నింబ కుసుమ దళ భక్షణాన్ని అంటే ఉగాది పచ్చడిని షడ్రుచుల సమోపేతమైనటువంటి దాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలి. అది రెండవది. మూడవది పంచాంగ శ్రవణం చేయాలి. అంటే కృత్తికా నక్షత్రం 3 పాదములు, రోహిణి నక్షత్రం 4 పాదములు, మృగశిర నక్షత్రం 2 పాదములు, ఇదంతా కూడా వృషభ రాశి వారికి చెందారు. వీరికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం 11, వ్యయం అంటే 5, ఖర్చు, రాజపూజ్యత 1, అగౌరవం 3. మిథున రాశి వారికి అందరికీ కూడా మృగశిర నక్షత్రం 3-4 పాదములు, ఆర్ద్ర నక్షత్రం 4 పాదములు, పునర్వసు నక్షత్రం 3 పాదములు. ఇవన్నీ కూడా మిథున రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా ఆదాయం 14, ఖర్చు 2, రాజపూజ్యత 4, అగౌరవం 3. అలానే కర్కాటక రాశి వారందరికీ కూడా చక్కగా పునర్వసు 4వ పాదము, పుష్యమి 4 పాదములు, ఆశ్లేష 4 పాదములు. ఇవన్నీ కూడా కర్కాటక రాశి వారు. వారికి ఆదాయం 8, ఖర్చు 2, రాజపూజ్యత 7, అగౌరవం 3. అలానే సింహరాశి వారికి మఘా నక్షత్రం 4 పాదములు, పుబ్బా నక్షత్రం 4 పాదములు, ఉత్తర నక్షత్రం 3వ పాదం. ఈ 9 పాదములు కూడా సింహరాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 11, రాజపూజ్యత 3, అగౌరవం 6. కన్యారాశి వారందరికీ కూడా ఈ సంవత్సరం ఉత్తర 3 పాదములు, హస్త 4 పాదములు, చిత్త 1-2 పాదములు. ఇవన్నీ కూడా 9 పాదాలకి కన్యారాశి వారు 14 ఆదాయం, 2 ఖర్చు, రాజపూజ్యత 6, అగౌరవం 6. తులారాశి వారందరికీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఈ ప్రాంతంలో తులారాశి వారు ఎక్కువగా ఉంటారు. వారు చిత్త 3-4 పాదములు, స్వాతి 4 పాదములు, విశాఖ 3 పాదములు కలిపి
ఆదాయం 11, ఖర్చు 5, రాజపూజ్యత 2, అగౌరవం 2. వృశ్చిక రాశి వారికి విశాఖ 4వ పాదము, అనురాధ 4, జ్యేష్ఠ 4 పాదములు కలిసి విశాఖ వృశ్చిక రాశి. ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యత 5, అగౌరవం 2. అలానే ధనుర్రాశి వారందరికీ కూడా మూలా నక్షత్రం మొత్తం 4 పాదములు, పూర్వాషాఢ నక్షత్రం 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 1వ పాదం. ఈ 9 పాదాలకు ధనుర్రాశి. ఆదాయం 5, ఖర్చు 5, రాజపూజ్యత 1, అగౌరవం 5. మకర రాశి వారికి ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదములు, శ్రవణం 4 పాదములు, ధనిష్ఠ 2వ పాదములు కలిపితే వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యత 4, అగౌరవం 5. కుంభరాశి వారందరికీ కూడా ధనిష్ట 3, 4 పాదములు, శతభిష నక్షత్రం 4 పాదములు, పూర్వభాద్ర 3 పాదములు కలిపి కుంభరాశి. వారికి ఆదాయం 8, ఖర్చు 14, రాజపూజ్యత 7, అగౌరవం 5. అలానే మీనరాశి వారందరికీ కూడా పూర్వభాద్ర చివరి పాదము, అలానే ఉత్తరభాద్ర 4 పాదములు, రేవతి 4 పాదములు కలిసి మీనరాశి. వారికి ఆదాయం 5, ఖర్చు 5, రాజపూజ్యత 3, అగౌరవం 1. ఇలా మనకు రాశులందరికీ కూడా ఆదాయ వ్యయాలున్నాయి. నవనీత సేవనా నందనందనా భువన మోహనా కృష్ణ మితీరా సుశోభనాలంకారా భవామి సహితం నమామి మందారమాలాంకులితాలకాలై కపాలమాలాంకితశేఖరాయ దివ్యాంబరాయ చ దిగంబరాయ సర్వవిద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్శివో మే అస్తు సదాశివో వేదాంతే ప్రతిష్ఠితః అసజగ ప్రకృతిలీలస్య యత్పరస్య మహేశ్వరీ బ్రహ్మజ బ్రహ్మాచార్యుకీర్తిం ప్రజాం దదుః భాగదే దేవేనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణమాయుషేయ ఉద్ధరేతు బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధ భావించి తీసుకుని వెళ్లాల్సిందిగా అందరికీ కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ కూడా తప్పకుండా భోజనం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై ఏదైతే తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మంచిర్యాల నియోజకవర్గం, మంచిర్యాల జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా, రాష్ట్రం నుంచి చెప్పగానే అందరికీ పండుగ కాదు వచ్చే సంవత్సరాంతం పాడి పంటలతోటి, అష్టైశ్వర్యాలతోటి పంటలు మంచిగా వండి వ్యాపారస్తులు మంచి వ్యాపారం చేసుకొని ఈ మంచిర్యాల నియోజకవర్గం, జిల్లా, రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి కావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరికీ దీపావళి ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మంచిర్యాల జిల్లా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఐ హోప్ ఈ నూతన సంవత్సరం, తెలుగు నూతన సంవత్సరంలో మన జిల్లాలు, మన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి మంచిగా జరుగుతుంది అండ్ మొత్తం రాష్ట్రంలో, జిల్లాలో పీస్ అండ్ హార్మోనీ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మంచిర్యాల జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా, ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మన పంచాంగ శ్రవణంతో చెప్పిన విధంగా ఈసారి అందరికీ కూడా శుభం జరగాలని, అందరి వృత్తిపరంగా కూడా పరివార పరంగా కూడా అందరికీ శుభం వర్ధిల్లాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శుభాకాంక్షలు. శ్రీరాంపూర్ ఏరియా గనులు ఓసీపీపై ఆదివారం ఉగాది పర్వదిన వేడుకలు కార్మికులు, అధికారులు ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. శ్రీరాంపూర్ ఆర్కే6 గనిపై ఉగాది పర్వదిన వేడుకలు కార్మికులు, అధికారులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఆర్కే6 గనిపై మైసమ్మ దేవాలయంలో మేనేజర్ ఈర్ల తిరుపతి దంపతులు పూజలు చేసి శ్రీరామనవమి నవరాత్రుల ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు. అనంతరం ఉగాది పచ్చడి పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కార్మికులతో కలిసి ఉగాది వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ 1 నుండి 3వ తేదీ వరకు ఆలయంలో మహాచండీయాగం నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. లోక కళ్యాణం కోసం సింగరేణి అభివృద్ధి, ఉద్యోగుల సంక్షేమం
కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్, అదనపు మేనేజర్ కొమరయ్య, సీనియర్ పీఓ సురేందర్, ఏఐటీయూసీ డిప్యూటీ ప్రధాన కార్యదర్శి ముస్కె సమ్మయ్య, ఫిట్ కార్యదర్శి సంగం సదానందం, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కాదాసి శ్రీనివాస్, కొమరయ్య, సహాయ కార్యదర్శి నగేష్, నాయకులు సురేష్, సహిత మంగళ అట్లా ఉంటాయి సరే చూడాలి. విశ్వానవ సంవత్సరం ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా RK6 గని ఉద్యోగుల సంక్షేమార్థం ఈ రోజు నుండి ఇక్కడ నవరాత్రి ఉత్సవాలు పూజలు నిర్వహించబడును. 3 తారీఖు నాడు మనకి చండీ హోమం జరపబడును. ఆ రోజు అందరికీ సహపంక్తి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది RK6 గని ఉద్యోగుల సంక్షేమం మరియు వాళ్ళ ఆరోగ్యం, తర్వాత చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలు, మన అందరి శ్రీరాంపూర్ ఏరియా ఉద్యోగుల సంక్షేమార్థం మనకు అమ్మవారి దయ అందరి మీద ఉండాలని ఉద్దేశంతో ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చండీ హోమం నిర్వహించబడుతుంది. ఇక్కడ ఈ RK6 గని ప్రత్యేకత ఏంటంటే దసరా ఉత్సవాల బదులుగా మనము అన్ని ఆలయాలలో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. కానీ RK6 గని ఉద్యోగుల ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ ఉగాది సందర్భంగా ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకి ఇక్కడ ఈ పూజలు నిర్వహించి మనకు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయబడుతుంది, చండీ హోమం. కాబట్టి ఉద్యోగులందరూ తర్వాత ప్రజలందరూ ఈ కార్యక్రమంలో చండీ హోమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొంది అమ్మవారి దయకు పాత్రలు కావాలని ఈ గని మేనేజర్గా నేను అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. RK6 గని నందు కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అమ్మవారి కృపతో RK6 గని దేదీయమానంగా వెలిగిపోతూ ఉన్నది. గత దశాబ్ద కాలం నుంచి సింగరేణిలో RK6 గనే స్ఫూర్తిగా సింగరేణి అంతా చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అది యంత్రాల వినియోగం కావచ్చు, సేఫ్టీ అవార్డులు కావచ్చు. ఇవాళ గత సంవత్సరం 0 హామ్ తోటి RK6 గని ముందుకెళ్ళిందంటే అమ్మవారి కృప బలంగా కార్మికుల పైన RK6 గని పైన ఉందనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఈ ఉగాది పురస్కరించుకొని RK6 మైన్లో ఉగాది అమ్మవారి నవరాత్రులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ నవరాత్రుల్లో భాగంగానే మా RK6 నందు ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం శాంతి హోమం, ఒక సంవత్సరం చండీయాగం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా చండీయాగం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. దీనికి జరగాల్సిన కార్యక్రమాలన్నిటికీ మా మేనేజర్ గారు, అలాగే మా వెస్ఓ గారు, అలాగే మా ఏజెంట్ గారు, GM గారు కూడా వాళ్ళు ఈ ఏర్పాట్లను చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ చండీయాగం 3 రోజులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. 1, 2, 3 తారీఖులలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరుతా ఉన్నాం. శ్రీరాంపూర్ RK5 గని సమీప శివాలయంలో ఆదివారం ఉగాది వేడుకలు, శివ కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.
ఆలయ పూజారి రవీంద్ర శర్మ, హరీష్ శర్మ, వినోద్ శర్మ, రవీంద్రాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో శివ కళ్యాణం, ఉగాది వేడుకలు నిర్వహించారు. ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శివునికి ప్రత్యేక పూజలు, పుణ్యవహచనం, గణపతి పూజ, కలశ పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయ ఆర్గనైజర్లు బాపూజీ, దిలీప్, అభిమన్యు, శ్రీనివాస్, శివప్రసాద్, సురేష్, అశోక్, వినీత్, సాయి, రాకేష్, వెంకటేష్, రాజబాబు భక్తుల ఆధ్వర్యంలో శివ కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. శివ కళ్యాణ మహోత్సవంలో సప్పసాత్విక్, తిరుపతి, ముద మనుష, సంతోష్ దంపతులు పాల్గొని కళ్యాణం చేశారు. అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తుల సందడితో ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆడేపు మల్లయ్య, బొడ్డు లచ్చయ్య, గాజుల కుమారస్వామి, సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ విశ్వావస నామ సంవత్సరం ఉగాది నాడు ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా స్వామివారిని ఊరేగింపుగా, అమ్మవారిని ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత అటు అమ్మవారి తరఫున, ఇటు అయ్యవారి తరఫున, ఇద్దరు తరఫున కూడా తర్వాత ఇక్కడ వేదిక పైన అంగరంగ వైభవంగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మేము జరిపించడం జరిగింది. తర్వాత వేదిక అలంకరించిన ఆ యొక్క స్వామివారి అమ్మవారి ముందు కలశ గణపతి పూజ చేసిన తర్వాత పుణ్యావచన కార్యక్రమం చేశాము. ఆ తర్వాత స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేశాము, మధుపర్కము, యజ్ఞోపేదారణము, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ సందర్భంగా కన్యాదాన కార్యక్రమం చాలా విశేషంగా చేయడం జరిగింది. చక్కగా ఆ స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన ఇత్యాది వివాహ క్రతువులన్నీ కూడా చేస్తూ చక్కగా మంగళసూత్ర ధారణ చేయించిన తర్వాత ఈ ఆలయంకు ప్రాంగణం లోపల ఇంతమంది వస్తారని మేము అనుకోలేదు. చాలా మంది వచ్చారు. ఎంతో శ్రద్ధగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా దాదాపు 2.5 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటే అందరూ శ్రద్ధాభక్తులతో ఎంతో చక్కగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తిలకించడం, దీంట్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం లోపల అందరూ కూడా ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో, క్రమశిక్షణతో ఇక్కడ పాల్గొంటున్నారు. శివపార్వతుల కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి గాను మన ఆలయ కమిటీ సభ్యులు కానీ ఇతరులు కానీ చాలా చక్కగా సహకరించినారు. అలాగే భక్త మహర్షులు కూడా ఊహించిన దానికంటే 2 రెట్లు ఎక్కువగా కళ్యాణం తిలకించేందుకు వచ్చారు. ఇది మాకు చాలా సంతోషకరం. మంచిర్యాల ఐవి చౌరస్తాలో అఖిల భారత అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో కీర్తిశేషులు నగునూరి అమరావతి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారులు నగునూరు శ్రీనివాస్, సాయి లచ్చన్నలు ఉచిత కూలింగ్ మినరల్ వాటర్ పంపిణీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రాన్ని ఏబీఏపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బేతి తిరుమలరావు, జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ చుంచు రాజ్ కిరణ్లు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాది ఏబీఏపీ ఆధ్వర్యంలో పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. అందులో భాగంగానే ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఉచిత కూలింగ్ మినరల్ వాటర్ పంపిణీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఐబీ చౌరస్తాలో నిత్యం వందలాది మంది ప్రయాణికులు ఇక్కడి నుండి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళుతుంటారని, వారి దాహార్తిని తీర్చడానికి ఉచిత కూలింగ్ వాటర్ పంపిణీ చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏబీఏపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఒడ్నాల రవీందర్, సంయుక్త కార్యదర్శి సిరిపురం రాజేశం, కోశాధికారి బొడ్డు లచ్చన్న, రాష్ట్ర మీడియా ఇన్ఛార్జ్ భాస్కర్ల రాజేశం, కార్యవర్గ సభ్యులు బేతి సత్యనారాయణ, కండే ఓం నమశివాయ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేటి ఎస్ఎండిసి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎండిసి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.